So the importance of being honestல, the work you are referring to is actually titled The Importance of Being Honest. இது வந்து 1895ல வெளியே வந்திருக்கு. A farcical comedy and comedy of manners by Oscar Wilde. The title is a central pun. Ernest is a man's name, but the adjective earnest means to be sincere and honest. Qualities the main characters lack for most of the play. ஏர்னஸ்ட் அப்படின்னா சீரியஸாக இருக்கிறது, உண்மையாக இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். ஆனால் அந்த பேரை வச்சிருக்க அந்த கேரக்டர்ஸ் எதுவுமே அந்த மாதிரி இருக்காது. ஸோ இதை தான் வந்து டைட்டிலோட சென்ட்ரல் பன்னு சொல்கிறாங்க. பண்ணுனா அந்த வார்த்தை வச்சு விளையாடுறது. அடுத்து கோர் தீம்ஸ் அண்ட் மீனிங். இதில் வந்து த பிளே satirizes த விக்டோரியன் அப்பர் கிளாஸ் வேர் சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ஸ்டைல் வேர் ஆஃப்டன் வேல்யூட் ஓவர் ஜெனுவின் மொராலிட்டி. அடுத்து பன் ஆன் ஹானஸ்டி. இதில் வந்து த டைட்டில் மார்க்ஸ் தி ஐடியா தட் பீயிங் ஆனஸ்ட்னா சின்சியர் இஸ் லெஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு த கேரக்டர்ஸ் தேன் சிம்ப்ளி பீயிங் நேம்ட் ஏர்னஸ்ட் டு ப்ளீஸ் தேர் லவ் இன்ட்ரெஸ்ட். இதுதான் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணது. டபுள் லைஃப்ஸ். அடுத்து டபுள் லைஃப்ஸ்க்கு என்ன வார்த்தை சொல்கிறாங்க? பன்பரியிங்னு சொல்கிறாங்க. Both Jack Worthing and Algernon Moncrief lead double lives to escape social obligations. Jack pretends to be a man named Ernst in London, while Algernon invents a fictional invalid friend named Bunbury to excuse himself from family duties. Satire of Victorian society. Through the formidable Lady Bracknell, Wilde mocks the era's obsession with lineage, wealth, and trivial etiquette. The paradox of truth. In the climax, Jack discovers that his name actually is Ernst, and he really has been telling the truth about having a brother. யாரு? Algernon. ஸோ எனக்கு வந்து சிட்டியில் ஒரு தம்பி இருக்கான்னு சொல்லுவார்ல, அது ஆக்சுவலாக உண்மையாகவே ஆயிடுச்சு. He ironically concludes that he has realized for the first time in his life the vital importance of being honest. அடுத்தது plot summary. லண்டனில் வந்து ஜாக் வர்திங் wishes to marry Gwendolyn Fairfax, who insists she can only love a man named Ernst. Her mother, Lady Bracknell, forbids the match because Jack was found as a baby in a handbag at Victoria Station. The countryல என்ன நடக்குது? Algernon visits Jack's estate pretending to be Ernst, Jack's fictional brother, and falls in love with Jack's ward, Cicely Cardew. Cicely, like Gwendolyn, is obsessed with the name Ernst. The resolution. Chaos ensues when both women meet and believe they are engaged to the same Ernest. The truth is revealed through the governess Miss Prism, who confesses to losing a baby years ago. It turns out Jack is Lady Bracknell's nephew and Algernon's elder brother, and his legal name is indeed Ernst. ஸோ இதில் ஃபேமஸ் கோட்ஸ் என்னென்ன வருது? The truth is rarely pure and never simple. The matters of grave importance, style, not sincerity, is a vital thing. To lose one parent, Mr. Worthing, may be regarded as a misfortune. To lose both looks like carelessness. இது வந்து யார் சொல்கிறாங்க? லேடி பிராக்னல் சொல்கிறாங்க. ஸோ இது ஒரு முக்கியமான டாபிக், தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பீயிங் ஏர்னஸ்ட். இதோட ஆத்தர் வந்து ஆஸ்கர் வைல்ட், ரொம்ப ரினவுண்டு பிளே ரைட் இவர் இந்த பிளேக்கு வந்து ஒரு சப்டைட்டில் ஒன்று கொடுத்துருக்கிறாரு. இதுக்கு பேர் எ ட்ரிவியல் காமெடி ஃபார் சீரியஸ் பீப்புள். ஸோ இது வந்து என்ன ஜான்ராவில் வரும்னா காமெடி ஆஃப் மேனர்ஸில் வரும். ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கலாம். இது ஃபர்ஸ்ட் பெர்ஃபார்ம்டு இன் 1895. This play sparkles with wit while quietly poking Victorian society with a jeweled pin. It exposes hypocrisy, social pretensions, marriage politics, obsession with respectability, the artificiality of identity. It is one of the finest examples of the comedy of manners where social behavior becomes the battlefield. ஸோ இந்த பிளேயில் வந்து
பர்த் ஆஃப் ஏர்னஸ்ட் அப்படின்னு ஏர்ன்ஸ்ட் அப்படின்ற வருது. ஆக்ட் 1 அதுதான். ஸோ ஜாக் வர்திங் லிவ்ஸ் இன் த கண்ட்ரி சைட் ஆஸ் அ ரெஸ்பெக்டபிள் கார்டியன் டு சிசிலி. ஸோ ஜாக்கோட யார் கண்ட்ரி சைடில் இருக்காங்க? கண்ட்ரி சைடுனா கிராமப்புறம்னு வச்சுக்குவோம். இங்கே யார் இருக்காங்கன்னா சிசிலி வந்து கூட இருக்கிறா. சிசிலிக்கு வந்து இவர் கார்டியனாக இருக்கும்போது எப்படின்னா இவர் வந்து ரொம்ப ஒழுக்கமான ஒரு ஆளாக இருப்பார். அப்படின்னா தான் இவர் சிசிலி பண்ணுற தவறுகளெல்லாம் வந்து இவர் கரெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இன் லண்டன் இவர் வந்து கிராமத்து வீட்டில் எப்படி இருப்பார்? ரொம்ப ஒழுக்கமாக ரொம்ப ரெஸ்பெக்டபிள் மேனாக இருப்பார். அடுத்து இன் லண்டனில் என்ன நடக்குதுன்னா ஹி பிரிட்டன்ஸ் டு பி ஹிஸ் இமேஜினரி பிரதர். ஸோ லண்டனில் இவர் இமேஜினரியாக, அதாவது இல்லாத ஒரு பிரதரை வந்து கேரக்டரை காட்டுறாரு. அந்த பிரதருக்கு பேர் ஏர்னஸ்ட். ஏர்னஸ்ட் என்ன பண்ணுவார்? இந்த மாதிரி ரெஸ்பெக்டபிளாக இல்லாமல் கேர்ஃப்ரீயாக இருப்பார். ஸோ ரெண்டுமே ஜாக் தான். ஆனால் லண்டனில் வந்து ஜாக் வர்த்திங்கிற பேரில், உண்மையான பேரில் இவர் கண்ட்ரி சைடில் இருந்துக்குவார். லண்டன் போகும்போது தான் பேரை ஏர்னஸ்ட்டுன்னு மாற்றிக்கிட்டு நான் வந்து ஜாக் வர்திங்கோட தம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் லண்டனில் போய் நல்லா சேட்டை பண்ணுவார். ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆல்கர்னன் ஆல்சோ லீட்ஸ் அ டபுள் லைஃப். ஸோ இவரோட ஃப்ரெண்டு பேர் ஆல்கர்னன். இவனும் டபுள் லைஃப் தான் பண்ணுறாரு. ஹீ இன்வென்ட்ஸ் அண்ட் இன்வேலிட் ஃப்ரெண்ட் பன்பரி டு அவாய்ட் சோஷியல் ஆப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ இதே மாதிரி தான் இவரும் பண்ணுறாரு. இவர் கொண்டு வந்த கேரக்டர் ஏர்னஸ்ட்டு. ஸோ அதே மாதிரி ஆல்கர்னன் கொண்டு வந்த கேரக்டர் வந்து பன்பரி. ஸோ எதுக்கு? எல்லாமே சோஷியல் ஆப்ளிகேஷன்ஸ்னால் டியூட்டிஸ், அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த 2 பேரும் இந்த வேலையை பார்க்குறாங்க. திஸ் ஆக்ட் ஆஃப் டிசெப்ஷன் இஸ் கால்ட் பன்பரியிங். ஸோ இப்படி ஏமாத்துறதுக்கு பேர் பன்பரியிங். ஜாக் ப்ரப்போசஸ் டு குவெண்டலின். ஸோ ஜாக் வந்து குவெண்டலினுக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாரு. ஷீ அக்செப்ட்ஸ் பிகாஸ் ஷீ இஸ் இன் லவ் வித் த நேம் ஏர்ன்ஸ்ட், நாட் த மேன் ஹிம்செல்ஃப். குவெண்டலினுக்கு அந்த பேர் ஏர்ன்ஸ்ட்டுன்னு இருக்குல்ல, அந்த பேர் மேலே அப்படி ஒரு பிரியம். அதனால அந்த பேருக்காகவே அவங்க அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க. மிச்சப்படி ஜாக்கு மேலெலாம் ரொம்ப பிரியம் கிடையாது. லேடி பிராக்னல் இவங்க யாருன்னா குவெண்டலின்ஸ் மதர். Interviews Jack like a job candidate and rejects him because he was found in a handbag at Victoria Station. ஸோ குவெண்டலினோட அம்மா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜாக்கை உட்கார வச்சு இன்டர்வியூ எடுக்கிறாங்க. அப்புறமேட்டு ஜாக்கோட பூர்வீகம், அதாவது உன் குடும்பம் என்ன அப்படின்னு விசாரிக்கும்போது ஜாக்கை வந்து ஒரு விக்டோரியா ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்து ஒரு ஹேண்ட்பேக்குள்ளேருந்து ஜாக்கை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே இப்படி ஒரு பையன் வந்து நமக்கு வேணாம் அப்படின்னு ரிஜெக்ட் பண்ணியாச்சு. காமெடி பிகின்ஸ் டு ப்ரூ லைக் ஓவர் ஸ்டீப்ட் டீ. ஸோ நெக்ஸ்ட் கன்ஃபியூஷன் இன் த கண்ட்ரி சைட். இது வந்து ஆக்ட் 2. இப்போ ஆல்கர்னன் என்ன பண்ணுறாரு? ஜாக்ஸ் கண்ட்ரி ஹவுஸ்க்கு விசிட் அடிக்கிறாரு, ப்ரிட்டெண்டிங் டு பி ஏர்னஸ்ட். ஸோ ஆல்கர்னன் என்ன பண்ணுறாரு? அவரோட ஜாக்கோட ஃப்ரெண்டு ஏர்னஸ்ட்டுங்கிற பேர் வச்சுக்கிட்டு இவர் என்ன பண்ணுறாரு? கண்ட்ரி ஹவுஸுக்கு வராரு. கண்ட்ரி ஹவுஸுக்கு வந்து சிசிலி இருக்காங்க. சிசிலி ஜாக்ஸ் வாட் ஆல்ரெடி பிலீவ்ஸ் ஷீ இஸ் என்கேஜ் டு ஏர்ன்ஸ்ட் அண்ட் ஃபால்ஸ் ஃபார் ஆல்கர்னன். ஸோ இவன் என்ன நினச்சிக்கிறா? ஆல்கர்னனோட பேர், உண்மையான பேர் ஏர்ன்ஸ்ட்டுன்னு நினச்சிட்டு நம்ம ஏர்ன்ஸ்ட்டுன்ற பேர் உள்ள ஒருத்தவங்கள தானே நம்ம கல்யாணம் பண்ணணும், அப்போ நம்ம இவர் தான் கல்யாணம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷீ பிலீவ்ஸ். நவ் 2 men are pretending to be honest. ஸோ இப்போ ஜாக்கும் ஏர்னஸ்ட்டுங்கிற பேரோட குவெண்டலினை ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்காரு. ஆல்கர்னனும் அதே நேம் வச்சுக்கிட்டு சிசிலியை ஏமாத்துறாரு. குவெண்டலின் arrives, but both women claim to be engaged to Ernst. ஸோ இது வந்து கமல் படத்தில் ஒரு சீன் வரும்ல, அந்த மாதிரி 2 பேருமே ஏர்ன்ஸ்ட்டை தான் விரும்புகிறாங்கன்னு சொல்லி குவெண்டலினுக்கும் சிசிலிக்கும் சண்டை வருது. ஆனால் 2 பேருமே ஏர்ன்ஸ்ட் கிடையாது. பொலைட் கான்வர்சேஷன் பிகம்ஸ் வேர்பல் ஃபென்சிங். நல்லா பொலைட்டாக பேசிகிட்டு இருந்த கான்வர்சேஷன் சடனாக சண்டையாகுது. ட்ரூத் பிகின்ஸ் நாக்கிங் அட் த டோர். இப்போ உண்மை தெரிய வரப்போகுது. ஐடென்டிட்டி ரிவீல்டு. த ட்ரூத் அபவுட் ஜாக்ஸ் பர்த் இஸ் அன்கவர்டு. இப்போ ஜாக்கோட பிறந்தது எப்படி அதை பற்றி சொல்ல போகிறாங்க. விக்டோரியா ஸ்டேஷனில் அவன் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவன் யாருக்கு பிறந்தான் என்ன ஏதுன்னு. மிஸ் பிரிசம் கன்ஃபெஸஸ் ஷீ ஆக்சிடென்டலி பிளேஸ்ட் அ பேபி இன் அ ஹேண்ட்பேக் இயர்ஸ் அகோ. ஸோ ஜாக்கை ஹேண்ட்பேக்கில் கொண்டு போய் வச்சது யார்? மிஸ் பிரிசம். ஏன்னா அவங்க மறந்து போய் வச்சுட்டாங்க. ஜாக் இஸ் ரிவீல் டு பி ஆல்கர்னன்ஸ் எல்டர் பிரதர். ஸோ ஆல்கர்னன் வந்து சிட்டி லைஃப்லேருந்து வில்லேஜில் போய் சிசிலியை லவ் பண்ணுறாரு. ஸோ அவர் வந்து ஜாக்கோட
தம்பி, ஜாக் வந்து அண்ணன், ஆல்கர்னன் தம்பி. 2 பேரும் ஏர்னஸ்ட்டுங்கிற ஒரே பேர் வச்சு இங்கே ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க. ஹிஸ் ரியல் நேம் இஸ் ஆக்சுவலி ஏர்னஸ்ட். ஆல்கர்னனோட ஃபேமிலி நேம் ஏர்னஸ்ட். ஸோ ஜாக் வந்து இப்போ ஏர்னஸ்ட்டுங்கிறது உண்மையாகவே ஒரு பேர் ஆயிடுச்சு. The play ends with marriage plans and Jack's famous line, "I have now realized for the first time in my life the vital importance of being earnest." ஸோ இந்த லைனை யார் பேசுகிறாங்கன்னா ஜாக் சொல்கிறாரு. அதோட இந்த ப்ளே முடியுது. மேஜர் தீம்ஸ் பார்த்தோம்னா டியூவல் ஐடென்டிட்டி. டியூவல்னா டபுள், 2. Both Jack and Algernon live double lives. Victorian society demands morality but rewards performance. People are actors in social theatre. ஸோ விக்டோரியன் சொசைட்டியே இப்படி தான் இருக்குது அப்படின்றத காட்டுறதுக்காக தான் இந்த டியூவல் ஐடென்டிட்டியை இங்கே காட்டியிருக்காங்க. மேரேஜ் ஆஸ் சோஷியல் கான்ட்ராக்ட். மேரேஜ் இஸ் ட்ரீட்டட் லைக் அ பிஸ்னஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட். லேடி பிராக்னல் வேல்யூஸ் வெல்த். ஸோ பிராக்னல் வந்து குவெண்டலனோட அம்மா வந்து என்ன வேல்யூ பண்ணுறாங்கன்னா வெல்த்து, 2வது ஸ்டேட்டஸ்ஸு. வெல்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஜாக் கிட்ட இருந்துச்சு, பட் ஸ்டேட்டஸ் வந்து அவர்கிட்ட இல்லை, ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் இல்லை. அடுத்து லவ் வந்து செகண்டரி தான், பட் வந்து மேரேஜுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயமே லவ் தான். பட் அதை செகண்டரி ஆக்கிட்டு மிச்ச விஷயங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. செட்டையர் ஆஃப் விக்டோரியன் சொசைட்டி. இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா ஆஸ்கர் வைல்ட் எதை கிண்டல் பண்ணுறாருன்னா மாரல் சீரியஸ்னஸ், சோஷியல் ரிச்சுவல்ஸ், கிளாஸ் கான்ஷியஸ்னஸ், எஜுகேஷன் சிஸ்டம். Everything respectable is shown to be slightly ridiculous. Appearance versus reality. Names matter more than character. ஸோ இந்த 2 விமன் என்ன பண்ணுறாங்க, சிசிலி அண்ட் குவெண்டலின், உங்கள் 2 பேருமே வந்து அந்த நேம்காக தான் அந்த கேரக்டரை வந்து என்கேஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ட்ரூத் இஸ் லெஸ் இம்பார்ட்டண்ட் தேன் சோஷியல் இமேஜ். ஸோ சோஷியல் இமேஜ் தான் முக்கியம், நமக்கு வந்து உண்மை வந்து அவ்வளோ பெரிய முக்கியம் கிடையாது, லவ் வந்து முக்கியம் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வருது. இப்போ வந்து கேரக்டர் அனாலிசிஸை பார்த்துடலாம். ஜாக் வர்தி வந்து ஏர்னஸ்ட்டுங்கிற பேரோடு இருக்கிறவர். ப்ராட்டகானிஸ்ட் இவர் தான். லிவ்ஸ் டபுள் லைஃப், ரெப்ரசன்ட்ஸ் விக்டோரியன் ஹிப்போக்ரஸி, வாண்ட்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பட் என்ஜாய்ஸ் டிசெப்ஷன். He seeks moral stability yet builds his life on lies. Next, Algernon Moncrief. Algernon வந்து சார்மிங், விட்டி, சினிக்கல். இவர் வந்து பன்பரியிங் அப்படிங்கிறத இன்வென்ட் பண்ணுறதே இவர் தான். அந்த ரெப்ரசன்ட்ஸ் ஏஸ்தட்டிக் லைஃப் ஸ்டைல், அவாய்ட்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ இவர் ரொம்ப ஹாப்பியான கேஷுவலான ஆள். He treats life as art and morality as optional decoration. Third, Gwendolyn Fairfax. இவங்க எப்படி? elegant, confident, obsessed with the name Ernst. Represents romantic superficiality. She values style and sound over substance. Next, Cicely Cardew. Cicely எப்படி? very young, imaginative, romantic dreamer. Created an imaginary engagement. She lives partly in fantasy, showing how fiction shapes reality. அடுத்து லேடி பிராக்னல். பிராக்னல் யார்? குவெண்டலனோட மம்மி. A true ruler of the play. Symbol of Victorian authority, class conscious, dominant personality. Her handbag interrogation scene is a masterpiece of satire. She embodies rigid social codes. மிஸ் பிரிசம், இவங்க யார்? கவர்னஸாக இருந்தவங்க, மாரல் எஜுகேட்டர், சீக்ரெட்லி ரொமான்டிக். ஹர் லாஸ்ட் மேனுஸ்கிரிப்ட் லீட்ஸ் டு த சென்ட்ரல் ரெவலேஷன். நெக்ஸ்ட்டு டாக்டர் சாசுபிள். இவர் யார்? லோக்கல் கிளர்ஜிமேன், மைல்ட்லி காமிக் ஃபிகர், ரெப்ரசன்ட்ஸ் ரிலிஜியஸ் ரெஸ்பெக்டபிலிட்டி. அடுத்து லிட்டரரி டிவைசஸ். ஸோ எபிகிராம், ஷார்ட் விட்டி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த விட்டி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் குட்டி குட்டியாக இருக்கிறது எல்லாமே ஆஸ்கர் வைல்டோட மெயின் கேரக்டர்ஸ். ஸோ ஆஸ்கர் வைல்டு எழுதுகிற பிளேஸில் வந்து அந்த விட்டி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் வந்து த ட்ரூத் இஸ் ரேர்லி பியோர் அண்ட் நெவர் சிம்பிள்.
Wilde uses paradox to reveal social absurdity. நெக்ஸ்ட்டு ஐரணி. கேரக்டர்ஸ் வந்து சீரியஸாக பேசுவாங்க அபவுட் ட்ரிவியல் மேட்டர்ஸ். ட்ரிவியல்னால் சப்ப மேட்ரு ஒன்றுமே இல்லை அப்படிப்பட்ட விஷயங்களை பற்றி பயங்கர சீரியஸாக பேசுவாங்க. ஆனால் சீரியஸ் மேட்டர்ஸை வந்து பெரிய விஷயமா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அண்ட் ட்ரிவியலைஸ் சீரியஸ் மேட்டர்ஸ். அடுத்து ஃபார்ஸ். ஃபார்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மிஸ்டேக்கன் ஐடென்டிட்டி, ஹிடன் பாஸ்ட். அடுத்து சடன் ரெவலேஷன். அடுத்து கிரிட்டிக்கல் வியூஸ் பார்க்கலாம். A satire on Victorian moral rigidity, a critique of social artificiality, a celebration of aestheticism, a demonstration that identity is performative. Some critics argue the play is light, but its lightness is deliberate. It uses laughter as a scalpel. ஸோ why is it important அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கீழே என்னென்ன வருதுன்னா, finest English comedy of manners, peak example of Wilde's wit, brilliant use of language, social satire wrapped in elegance, frequently performed worldwide. It is comedy wearing silk gloves while gently rearranging society's face. ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி கொஞ்சம் கொடுக்குறோம். இது எப்போ 1895 பப்ளிஷ் ஆனது. ஜான்ரா வந்து காமெடி ஆஃப் மேனர்ஸ். சென்ட்ரல் டிவைஸ் வந்து டபுள் ஐடென்டிட்டி. கீ கான்செப்ட் பன்பரியிங். மெயின் செட்டையர் டார்கெட் வந்து விக்டோரியன் ரெஸ்பெக்டபிலிட்டி. ஸோ எம்சிக்யூஸ் பார்த்துடலாம். சப்டைட்டில் ஆஃப் த பிளே வந்து ட்ரிவியல் காமெடி ஃபார் சீரியஸ் பீப்புள். ஜாக் Worthing is guardian to Cicely. ஜாக் இன்வென்ட்ஸ் அ பிரதர் நேம்ட், ஜாக்கோட பிரதர் பேர் ஏர்ன்ஸ்ட் அப்படின்னு கொண்டு வருவார். ஆல்கர்னன் இன்வென்ட்ஸ் அன் இன்வாலிட் ஃப்ரெண்ட் நேம்ட் பன்பரி. த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிங் இமேஜினரி எக்ஸ்கியூசஸ் இஸ் கால்ட் பன்பரியிங். அடுத்து Gwendolyn loves Jack mainly because his name is Ernst. Lady Bracknell rejects Jack because he was found in a handbag. Jack was found at Jack எங்கே கிடைச்சாரு? விக்டோரியா ஸ்டேஷன். Cicely believes she is engaged to Cicely Ernst. At the Algernon visits the countryside pretending to be Ernst. The setting of Act 2 is Jack's country house. Miss Prism is a governess. Dr. Chasuble வந்து a clergyman. At the Lady Bracknell represents Victorian authority and class pride. The play primarily satirizes Victorian social values. The handbag revelation is important because it reveals Jack's true identity. B. Jack's real name is Ernst. The play ends with marriage plans. The dominant literary device used by Wilde is B. Epigram. The truth is rarely pure and never simple is an example of C. Paradox. The play belongs to which genre? Comedy of manners. Cicely keeps a diary of imaginary events. Algernon's attitude towards marriage is initially cynical. The central theme of the play is identity and social hypocrisy.